영글리시 203회 시작하겠습니다. 자, 이번 영상에서 우리가 읽어보게 될 기사는 기후변화가 인류에게 더 치명적인 재앙을 불러오고 있다라고 하는 뉴욕타임스 10월 31일 기사를 같이 읽어보려고 합니다. 자, 이번 기사를 통해서 우리가 새롭게 공부하게 될 단어들입니다. 굉장히 중요한 그런 단어들이기 때문에 꼭 기억을 해두시길 바라고 잠시 후에 이번 기사 내용 같이 한번 차근차근 읽어보겠습니다. Even with the abundance of evidence on how a warming world is endangering human life, the world keeps burning fossil fuels. 2023, the hottest year on record, also set a record for greenhouse gas emissions. The stakes are high for how the world will respond in November, with a pivotal U.S. election and an annual climate summit of world leaders, known as COP29, hosted in Azerbaijan. Developing countries, hit hard by climate disasters, are pressing for rich countries to make good on their pledges to curb emissions and fund climate adaptation projects. Next week, the United States, the highest per capita emitter of greenhouse gas emissions in the world, will vote on its climate future. A Kamala Harris presidency could continue the work of the Biden administration in transitioning to renewable energy, largely through tax credits and increased American manufacturing on clean energy technologies. If returned to office, Donald J. Trump could roll back environmental regulations, including those that limit greenhouse gases and continue development of fossil fuels. He could also pull out of international agreements to fight climate change, as he did in his first term as president. 이번 시간에도 세 가지 핵심 표현을 골라봤습니다. 첫 번째로 공부하게 될 표현입니다. 약속을 이행하다 혹은 의무를 이행하다라는 뜻을 가지는 동사구가 되겠습니다. make good on 이라는 표현. 그리고 두 번째 철회하다, 되돌리다 라는 표현입니다. roll back. 그리고 세 번째로 어디로부터 철수하다, 탈퇴하다 라는 동사구가 되겠습니다. pull out of. 자, 이 세 가지 표현들 잠시 후에 정확한 문맥을 한번 같이 짚어보겠습니다. 첫 번째 살펴볼 표현입니다. 약속을 이행하다, 의무를 이행하다, make good on 이라는 동사 표현이 됩니다. 자, 예문을 통해서 좀 더 정확한 의미를 같이 생각해 보겠습니다. The government needs to make good on its commitment to improve public health care 이렇게 되어 있습니다. 자, 정부는 이행할 필요가 있다 이렇게 되는데 다시 말해서 이행해야 한다, 실천해야 한다 이렇게 정리가 되겠습니다. Its commitment, 자, 정부가 한 약속을 이행해야 한다. 어떤 약속입니까? To improve public health care. 공중보건을 향상시키겠다. 공공의료를 향상시키겠다라고 하는 약속을 이행해야 한다. 이렇게 보시면 되겠고 Many companies are struggling. 자, 많은 기업들이 애를 먹고 있다. 자, struggling 하고 있다는 말은 대단히 노력을 하고 있다는 얘기인데 자, 무엇 때문에 대단히 노력하겠습니까? 힘들기 때문에 노력하고 있는 겁니다. 그래서 이것은 굉장히 힘들어하고 있다라고 번역해도 좋은 해석이 되겠습니다. To make good on their climate promises. 자, 그들의 climate promises를 이행하기 위해서 노력하고 대단한 노력을 하고 있다, 힘들어하고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다. 자, 그렇다면 이제 climate promises라는 것은 기후 변화에 대응하기 위한 그러한 약속이라고 우리가 유추할 수가 있겠죠. 한 문장 더 살펴보겠습니다. The company made good on its promise to reduce carbon emissions by 20%. 자, 그 회사는 made good on, 이번엔 과거 시제를 썼습니다. 그렇기 때문에 이행했다 이렇게 되는 거죠. Its promise, 약속을 이행했다 이런 얘기입니다. 어떤 약속이었습니까? To reduce carbon emissions, 탄소 배출량을 줄이겠다. 20%까지 줄이겠다라고 하는 약속을 이행했다. 이렇게 정리하시면 되겠습니다. 두 번째 표현 같이 공부해 보겠습니다. roll back, 철회하다, 되돌리다 이렇게 되어 있습니다. 자, roll back이라는 동사가 주는 느낌이 있습니다. 되돌리다라는 그림과 딱 맞아떨어지는 그런 표현이죠. 그래서 우리가 철회하다라는 의미로까지 해석이 가능한 겁니다. The company was forced to roll back its new policy after employees complained. 이렇게 되어 있는데 그러니까 직원들이 complained, 직원들이 불만을 제기한 이후에
The company was forced. 자, was forced. 수동태로 되어 있기 때문에 뭐뭐 하도록 강요받았다. 다시 말해서 무엇 할 수밖에 없었다. 그런 얘기가 되는 거죠. 자, 다시 말해서 to roll back its new policy. 새로운 정책을 되돌릴 수밖에 없었다. 그러니까 새로운 정책을 철회할 수밖에 없었다. 이렇게 의미를 판단하시면 되겠습니다. 자, facing a budget crisis. 자, 예산의 위기에 직면해서 자, 예산을 짤 수가 없는 상황이 되었다는 의미가 되겠죠. The City Council, 자, 시의회는 voted, 투표를 했습니다. 표결을 붙였습니다. To roll back funding, 자금 지원을 철회하겠다. 자금 지원을 되돌리겠다라고 하는 투표를 붙였다 이런 얘기입니다. 어떤 분야의 자금 지원입니까? For public services. 공공 분야에 대한 자금 지원을 to roll back, 철회하겠다. 이렇게 표결에 붙였다. 이렇게 이제 정리가 되겠습니다. The new administration, 자, 새로운 정부는 plans to roll back, 그러니까 철회할 계획을 세우고 있다 이런 얘기입니다. 뭘 철회합니까? Several economic policies. 자, 몇 가지 경제 정책을 철회할 계획을 세우고 있다 그런 얘기입니다. 어떤 정책입니까? From the previous government. 자, 이전 정부로부터 물려받은 이전 정부가 세운 정책인데 그 정책을 철회할 계획을 세우고 있다. 이렇게 정리하시면 되겠습니다. 세 번째 표현 같이 공부해 보겠습니다. pull out of, 자, 몸으로부터 철수하다, 탈퇴하다라는 의미를 가지게 됩니다. The company decided to pull out of the joint venture, 그러니까 합작 투자, 합작 기업으로부터 철수하기로 결정했다. 자, 탈퇴하기로 결정했다. 함께 하지 않기로 결정했다. 그런 의미가 되는 거죠. 자, 무엇 때문입니까? Due to financial issues. 재정적인 문제 때문에 그런 얘기입니다. Joint venture, 여기로부터 joint venture 자체가 같이 합작하는 합작 기업이 되는 거죠. 그래서 합작 기업으로부터 탈퇴하는 거니까 합작을 하지 않기로 했다. 이런 의미가 되는 겁니다. Several countries threatened to pull out of the trade agreement. 자, 몇몇 국가들은 pull out of the trade agreement, 무역협약에서 탈퇴하겠다. 거기에서 철수하겠다. 다시 말해서 협약을 하는 데서 빠지겠다라고 threatened, 위협을 했다. 이렇게 정리가 되겠습니다. She pulled out of the competition. 자, 그녀는 경기에서 pulled out of, 탈퇴했다 그 말인데 여기서 이제 기권을 했다 이런 의미로 보시면 되겠습니다. After injuring her knee 이렇게 되어 있죠. 자, 무릎 부상을 당한 이후에 자, 무릎을 부상당했기 때문에 경기에 출전할 수가 없겠죠. 그렇기 때문에 기권을 했다. 이렇게 이제 보시면 되겠습니다. 자, 이번 기사 중 일부를 골랐습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 자, even with the abundance of evidence 이렇게 되어 있는데 이제 evidence라는 단어는 이제 증거라는 거 아시죠? abundance 이 단어는 바로 풍부함, 그러니까 많다는 의미가 되는 겁니다. 많다는 의미의 명사가 되는 겁니다. 그렇기 때문에 이 증거가 충분함에도 불구하고 그런 얘기입니다. 어떤 증거가 되겠습니까? On how a warming world is endangering human life. 그러니까 온난화되는 뜨거워지는 지구가 human life, 인간의 삶을 endangering, 위험을 빠뜨리고 있는데 얼마나 위험에 빠뜨리고 있는지에 대한 증거가 충분한 가운데 그런 얘기입니다. 증거가 충분함에도 불구하고 the world keeps burning fossil fuels. 전 세계적으로 화석 연료를 keeps burning, 지속적으로 태우고 있다. keep ing 하게 되면은 계속해서 ing 한다 그런 얘기입니다. 그러니까 화석 연료를 지속적으로 연소시키고 있다. 그러니까 지구 온난화의 주범이다 이렇게 여겨지는 것이 바로 화석 연료가 되는 것, 대표적인 것이 바로 석유가 되는 거죠. 이것을 연소시키면서 탄소 배출량이 늘어나고 이것이 지구 온난화의 주범이다 이렇게 알려져 있습니다.
그래서 얼마나 이것이 지구온난화에 영향을 주는지에 대한 증거가 충분함에도 불구하고 전 세계적으로 화석 연료 소비는 여전하다, 이런 의미로 보시면 되겠습니다. 자, 2023, 자, 2023년 the hottest year on record, 기록적인 가장 무더운 기록적인 연도였던 2023년에 also set a record for greenhouse gas emissions, 온실가스 배출을 역시 기록을 세웠다. 2023년에 온실가스 배출이 역대 최고 기록을 세웠다, 이렇게 보시면 되겠습니다. 아직까지는 2024년이 진행 중이기 때문에 2024년 기록은 나중에 우리가 확인할 수 있겠지만 역대급 탄소 배출량을 기록한 해가 바로 2023년이었다, 이렇게 정리하시면 되겠죠. 자, 다음 내용 계속해서 살펴보겠습니다. The stakes are high for how the world will respond in November, 이렇게 되어 있는데 일단 이 표현부터 기억을 해 두시기 바랍니다. The stakes are high, 이 표현입니다. The stakes are high. 자, 이 표현은 어떤 상황에서 쓰느냐? 자, 중대한 기로에 서 있다. 어떻게 될지 굉장히 중요한 순간에 서 있다, 기로에 서 있다, 그런 얘기인데 뒷부분을 잘 주목해 보시기 바랍니다. For how the world will respond in November. 자, 전 세계가 11월에 어떠한 응답을 내놓느냐에 따라서 우리 전 세계는 중대한 기로에 서 있다, 굉장히 위험한 상황에 처해 있다, 이런 의미가 되는 겁니다. 자, 그렇다면은 11월에 전 세계가 어떠한 반응을 보이느냐 하는 건데 두 가지 중요한 사건이 있습니다. 첫 번째가 바로 뭐냐면은 with the pivotal US election. 자, 이 pivotal, 중추적인, 결정적인 미국 대선이 11월에 있습니다. 자, 미국 대선이 11월에 있는 것이 왜 기후변화에 민감한 부분이냐, 잠시 후에 살펴보기로 하겠습니다. 그리고 두 번째 사건은 an annual climate summit of world leaders known as COP29, 이렇게 되어 있는데, 자, COP라는 것은 Conference of Parties, 이렇게 되어 있고, 그러니까 전 세계 기후 대응 협약 이라는 행사명을 가리키는 겁니다. 그러니까 올해가 29회, 끝에 붙어있는 29이라는 것은 29회를 가리키는 겁니다. 올해 29회가 아제르바이잔에서 개최되는 전 세계 지도자들의 기후 대응 협약이 정상회담이죠, 일종의. 이것이 바로 아제르바이잔에서 개최가 되게 되는데, 자, 미국의 11월 대선과, 자, 지금쯤 결과가 나왔을 겁니다. 자, 미국의 11월 대선과 그 다음에 기후 협약을 위한 전 세계 지도자들의 모임 정상회담이 있는데 이것이 어떤 결과를 내놓느냐에 따라서 전 세계는 the stakes are high, 중대한 기로에 서 있다, 이렇게 정리가 됩니다. 저 구체적인 내용은 다음 단락에서 살펴보겠습니다. 자, 다음 내용입니다. Developing countries, 개발도상국들입니다. 자, 개발도상국들은 hit hard by climate disasters. 자, 기후 재난에 강타당한, 그런 얘기, 다시 말해서 hit, 여기서 hit, 과거 분사가 되겠습니다. hard, 강하게 히트 당한, 그러니까 기후 변화로부터 강하게 두들겨 맞은 그런 얘기인데, 다시 말하면은 기후 변화에 치명타를 입은 그런 얘기입니다. 자, 기후 변화에 치명타를 입은 개발도상국들은 are pressing for, 압박을 가하고 있다. 이 부분이 동사입니다. For rich countries, 부유한 국가들에게 압박을 가하고 있다, 그런 얘기입니다. 뭐 하라고 말입니까? 어떤 압박을 가한다는 얘기입니까? To make good on their pledges. 그들의 약속, pledge. 그들의 약속을, 그러니까 부유한 국가들이 내놓은 약속을 이행하라. make good on. 그 약속을 이행하라는 압력을 가하고 있다는 얘기입니다. 자, 그러면 두 가지 약속인데 어떤 약속이냐? 자, 그러니까 선진국들이 내놓은 약속이 어떤 약속이냐 하는 건데, 첫 번째, to curb emissions. 탄소 배출량을 curb, 제한하겠다는 pledge. 또 한 가지 약속이 있습니다. 밑줄 친 부분인데, to fund. 자, to 부정사인데 to는 앞쪽에 있기 때문에 생략한 겁니다. fund climate adaptation project. 기후 적응 프로젝트의 fund, 자금을 지원하겠다라고 하는 약속, 이 두 가지 약속을
이행할 것을 개발도상국들이 are pressing, 압력을 가하고 있다, 재촉하고 있다, 촉구하고 있다 이렇게 해석을 하시면 되겠습니다. 자, 앞에서 이제 11월이 되면은 두 가지 변수가 있다고 말씀드렸는데 그 첫 번째 변수를 같이 보겠습니다. 자, next week. 여기서 이제 next week라는 것은 이 기사가 작성된 그날로부터 다음 주가 되는 겁니다. 이미 미국 대선 결과는 발표가 된 상황이고, 자, 다음 주에 the United States, 미국은, 자, 그리고 동사가 세 번째 줄에 있는 will vote. 이 부분이 동사가 되겠습니다. 자, 그러면 이 미국은 어떤 미국이냐? 자, 부연 설명이 뒤쪽에 따라 나옵니다. 보시죠. The highest per capita emitter of greenhouse gas emissions in the world. 이렇게 되어 있는데, 다시 말해서 전 세계적으로 1인당 greenhouse gas 온실가스 배출량이 최고를 기록하고 있는 미국은 will vote on its climate future. 기후 미래에 투표를 하게 될 것이다. 이것은 바로 비유적인 의미가 되는데, 자, 미국의 대통령 선거에서 누가 대통령으로 뽑히느냐에 따라서 기후 변화 대응이 달라지기 때문에 이렇게 말하는 겁니다. 이것은 바로 트럼프 전 대통령이 어떤 행동을 취했느냐 하는 것과 직결되는 내용이죠. 자, 미국 대선에 두 사람이 출마했죠. 부통령인 캐밀라 해리스와 그 다음에 전 대통령인 도널드 J. 트럼프가 출마했는데, 자, 두 사람이 각각 당선되었을 경우 어떤 변수가 있는지 한번 살펴보겠습니다. 캐밀라 해리스 presidency. 자, 캐밀라 해리스가 대통령을 당선되게 되면, 대통령직을 갖게 되면은 이것은 바로 could continue the work of the Biden administration in transitioning to renewable energy 이렇게 합니다. 그러니까 이 해리스가 대통령직을 물려받게 되면 could continue 지속적으로 the work of the Biden administration. 자, 바이든 정부가 실시했던 정책을 continue 지속할 것이다 그런 얘기입니다. 어떤 정책이었습니까? In transitioning to renewable energy. 재생 에너지로 transitioning 전환하던 바이든 행정부의 work 그 업무를 지속적으로 해나갈 것이다 그런 얘기입니다. 자, 그럼 바이든 행정부는 어떤 식으로 재생에너지 사용으로 전환해 가려고 했던가? 뒷부분 나옵니다. Largely through tax credits. 그러니까 어떤 방식이었느냐? 세금 공제를 해주는 겁니다. 그러니까 재생에너지를 에너지원으로 사용하는 기업들에게는 세금 공제를 해주는 겁니다. 그리고 또 Increased American Manufacturing on Clean Energy Technologies. 이거는 무슨 말이냐 하면은 Clean Energy. 이것을 우리가 청정 에너지라고 말합니다. 그러니까 청정 에너지 기술 분야의 미국 제조업을 늘려가게 되면은 역시 이것도 청정 에너지, 그러니까 Renewable Energy로 전환하는 것이 되는 거죠. 이것이 바로 바이든 행정부의 정책이었는데 해리스가 당선되게 되면은 이것을 지속적으로 해 나갈 것이다. 이런 가정을 해본 겁니다. 자, 이제 두 번째 가정을 해보겠습니다. 만약에 if returned to office. 자, 이게 무슨 말이냐면은 if he is returned to office 이 말이 줄어든 표현입니다. 그러니까 여기서 office 이 단어부터 기억하시기 바랍니다. 그냥 사무실이라는 의미가 아니라 공직을 가리키는 겁니다. 주로 대통령직이라든지 아니면은 큰 직책을 가리키는 거죠. 그래서 이 무슨 말이냐면 여기서 office라는 것은 바로 대통령직을 가리키는 겁니다. 그래서 만약에 도널드 J. 트럼프가 대통령직에 return하게 된다면 그 말인데 재선하게 되면 could roll back, 이제 roll back이라는 표현을 합니다. environmental regulations. 자, 이 환경 규제를 철회할 것이다. 이런 이야기가 되는데, 그러니까 트럼프가 첫 번째 대통령 당선되었을 때 세계 기후 협약으로부터 탈퇴를 해버린 적이 있습니다. 그러니까 기후 변화에 대해서 적극적인 대책을 내놓지 않고 미국은 그냥 큰 소리 치면서 전 세계 기후 협약에서 탈퇴를 해버린 거죠. 그러니까 첫 번째 임기 때와 같은 그런 행동을 할 가능성이 있다는 겁니다. 어떻게 했습니까? Including those that limit greenhouse gases
온실가스를 제한하는 정책, 그리고 and continue development of fossil fuels, 화석연료를 지속적으로 개발하는 정책, 이런 것들을 포함한 환경 규제를 되돌려 버릴 것이다. 그러니까 기후변화 대응책을 내놓는 것이 아니라 다시 과거로 돌아가는, 지속적으로 화석연료에 의존하는 그런 정책을 내놓을 것이다. 그러니까 이 도널드 J. 트럼프가 당선되면은 기후 대응에는 빵점이다, 그런 의미를 가지고 있는 내용입니다. 자, 계속해서 이제 트럼프가 대통령에 당선되면 어떤 일이 벌어질지 예상되는 내용 살펴보겠습니다. He could also pull out international agreements. 자, 그는 또한 국제협약으로부터 철수를 할 것이다, 그런 얘기입니다. 어떤 국제협약입니까? To fight climate change. 기후변화에 fight. 여기서 이제 대응을 한다는 의미입니다. 기후변화에 대응하려는 국제협약. As he did in his first term as president. 마치 그가 첫 번째 대통령 당선되었을 때에 그의 첫 번째 임기 때 as he did. 그가 했던 것처럼, 그런 얘기죠. 앞에서 제가 말씀드렸다시피 기후협약으로부터 과감하게 트럼프 전 대통령은 탈퇴를 해버렸습니다. 그래서 전 세계 다른 국가들을 당황하게 만든 그런 적이 있었던 사람이죠. 자, 이번 기사에서 우리가 새롭게 알게 된 단어들 정리하면서 마무리하겠습니다. 첫 번째, endanger, 자, 위험에 빠뜨리다 라는 표현이 되겠습니다. 그리고 두 번째, fossil fuel, 굉장히 반복적으로 나왔던 그런 단어입니다. 앞에서도 여러 번 등장했던 그런 단어가 되겠습니다. 바로 화석연료가 되는 거죠. 대표적인 것이 바로 석유와 석탄 종류가 되겠습니다. 그 다음에 emission, 우리가 탄소가스 배출, 온실가스 배출을 하는데 바로 그 배출이라는 단어가 emission이 되겠습니다. 그 다음 pull out of, 이 표현은 철수하다, 탈퇴하다, 몸으로부터 탈퇴를 하는 겁니다. 그 다음에 pivotal, 이 단어 pivotal, 발음이 좀 어렵습니다. pivotal, 중추적인, 굉장히 중요한 그런 의미가 됩니다. make good on, make good on, 약속이나 의무를 이행하다라는 의미였고, 그리고 오른쪽에 curb, 이 단어는 억제하다, 제한하다라는 단어가 되겠습니다. per capita, 1인당 그런 얘기입니다. 우리가 1인당 국민 소득, 1인당 무슨 이렇게 말할 때 1인당 per capita 기억해 두시면 좋겠습니다. 그리고 renewable energy, 재생 에너지다, 이렇게 정리해 두시면 되겠고, 그 다음에 tax credits, 세금 공제, 일정한 금액만큼 세금을 면제해 주는 겁니다. 그래서 바로 세금 공제 꼭 기억해 두시기 바랍니다. tax credits. 자, 마지막으로 rollback 하는 거기 때문에 되돌리는 게 되는 겁니다. 다시 말해서 철회하는 것도 역시 rollback 이렇게 되는 거죠. 자, 이번 기사에서 우리가 살펴본 내용은 기후변화가 전 세계를 더욱더 치명적인 재앙으로 불러들이고 있다라고 하는 기사 같이 살펴봤습니다.